ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਜ तक दुनिया भर के इतिहास में बहुत सारे राजे महाराजे आए ने गए ने, कई सरकारां आईयां ने ते इन्हां राजियां महाराजियां दे विच जेकर पिछले समय की गल करिए तो हुण तक बहुत जंगां भी होईयां ने। ये भी कह सकते हैं कि जिहड़ी दुनिया है ना ये जंग तो बिना लड़ाइयां तो बिना चल ही नहीं सकती। हुण तक दुनिया के इतिहास विच अणगिणत जंगां युद्ध लड़ाइयां होए ने ते हर एक जिहड़े जिहदा राज हुंदा है राजियां दे कोल महाराजियां दे कोल सरकारां दे कोल देशां दे कोल अपनी एक अलग सेना हुंदी है, फौज हुंदी है ते उस सेना जां उस फौज दे विच भी कुछ जिहड़े हुंदे आ बहुत बहादुर तेज तरार युद्ध नीति दे विच हथियारां नूं चलाउण दे विच सब तो माहिर हुंदे ने, विलक्षण हुंदे ने, जिन्हां दी बहादुरी दीयां गल्लां फिर दुनिया भर विच हुंदियां ने, जिहड़े कुछ विलक्षण करके जांदे ने ते बाद विच भी उन्हां नूं याद कीता जांदा है। सो इहो जिहे योद्धियां दे बारे अज आपां इस वीडियो दे विच गल करन जा रहे हां कि प्राचीन काल तो लैके हुण तक किहड़े योद्धे ने जां किहड़ियां कौमां ने जिन्हां दी बहादुरी जिन्हां दे सूरमियां योद्धियां दियां जिन्हां दी विलक्षणता दीयां गल्लां अज भी दुनिया दे विच हुंदियां ने, जिन्हां ने दुनिया भर दे विच अपनी बहादुरी ते अपनी ताकत दा लोहा मनवाया है। सिख कौम, मराठे, स्पार्टन, निंजा, ग्लैडिएटर, ये कुछ इहो जिहियां कौमां ने, इहो जिहे इन्हां दे योद्धे होए ने जिन्हां दे मतलब जिन्हां दा इतिहास कह लो जां फिर जिन्हां दी विलक्षणता जिन्हां दी बहादुरी दियां गल्लां दुनिया के इतिहास विच सुनहरी पन्नियां दे विच लिखियां गईयां ने। सो शुरू करते हाँ अज की यह वीडियो तो सब तो पहला इन्हां दे विचों गल करते हाँ स्पार्टन योद्धियां बारे। इन्हां बारे कुछ इहो जिहे होणगे दर्शक जिहड़े वेख रहे आ कि उन्हां नूं पता होवेगा कि कौन हुंदे ने स्पार्टन योद्धे, जां फिर कईयां ने नाम ही सुनिया होवेगा स्पार्टन, क्योंकि हॉलीवुड वालों एक फिल्म भी बनाई गई सी इन्हां दे उत्ते आधारित 300 ते उस फिल्म नूं देखण तो बाद बहुत लोकां जिहड़े आ लोग उस स्पार्टन नाम तो वाकिफ हो गए। उन्हां नूं पता लग गया कि असल दे विच स्पार्टन है कौन आ, इन्हां दा जीवन इन्हां दी जिंदगी किहो जिही हुंदी सी। सो कईयां नूं पता होवेगा, कईयां ने नाम सुनिया होवेगा, जिन्हां नूं नहीं पता उन्हां नूं दस दिंदे हां कि जिहड़े स्पार्टन योद्धे सी इन्हां दी जिंदगी जंग तो शुरू होके जंग ते ही खत्म हुंदी सी। बच्चे तो लैके बजुर्ग तक ये अपने कोल हथियार रखते सी, शस्त्रधारी हुंदे सी, हथियार रखते सी, हथियार चलाउण दे विच माहिर भी सन। इन्हां दे जिहड़े बच्चे सी 8 साल की उम्र तो ये अपने बच्चों नूं हथियारां दी सिखलाई देना शुरू कर दिंदे सन, यानी कि शस्त्र विद्या दे धारनी बचपन तो ही उन्हां नूं बनाउणा शुरू कर दिंदे सी। ते फिर स्पार्टन औरतां जिहड़ियां वो भी बहुत ही बहादुर हुंदियां सन। डरपोक कमज़ोर ते बुज़दिल लोकां दी स्पार्टन योद्धियां दे विच जां फिर इन्हां दी कौम दे विच कोई भी जगह नहीं सी हुंदी। करीब 481 ईसा पूर्व दे विच सिर्फ 300 स्पार्टन योद्धियां ने यूनान दियां फौजां दे नाल जंग लड़ी सी, लोहा मनवाया सी अते उसे कहानी ते आधारित हॉलीवुड दे वल्लों फिल्म बनाई गई सी ते जिहदा नाम भी 300 ही रखा गया सी, क्योंकि 300 जिहड़े स्पार्टन योद्धे वो लड़े सन। नंबर 2 ते गल करते हाँ ग्लैडिएटर योद्धियां बारे। ये भी शस्त्रधारी हुंदे सन ते जिहड़े ग्लैडिएटर योद्धे आ इन्हां दा लड़ाई करन दा एक तरीका अलग हुंदा सी, क्योंकि जां ते यह लड़ाई करते सी जंग करते सी अपने विरोधी ग्लैडिएटर योद्धियां दे नाल ही, जां फिर जंगली जानवरां दे नाल, जां उन्हां लोकां उन्हां कैदियां दे नाल जिन्हां नूं हुकूमत दे वल्लों राजे दे वल्लों सज़ावां दित्तियां गईयां होण, जिहड़े कैदी होण कैदियां नूं उन्हां दे नाल यह लड़ाई करया करदे सी। ते लड़ाई ये कित्थे करदे सी? अपने राजे ते बाकी दी प्रजा दे सामने लड़ाई दा प्रदर्शन करदे सी, जिथे कि एक राजा ते प्रजा गोल चक्कर दे विच बैठी होवे ते इस सेंटर दे विच लड़ाई करदे ने। क्योंकि अक्सर आपां बहुत सारियां फिल्मां इहो जिहियां हुंदियां ने, बॉलीवुड दीयां फिल्मां भी होईयां ने जिन्हां दे विच यह देखा जाता है कि प्रजा जिहड़ी है जिहड़ी उत्थों दी देश दी जनता हुंदी है ते जिहड़ा राजा हुंदा है ਉਹ ਤਾਂ गोल चक्कर ਦੇ ਵਿੱਚ आसे पासे बैठे ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਵਿਚਕਾਰੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਸਨ,
ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੁਰਾਈ ਯੋਧਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਾਪਾਨੀ ਸਨ ਸਮੁਰਾਈ ਯੋਧੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੁਰਾਈ ਯੋਧੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਹਿਰ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਸਮੁਰਾਈ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁਰਾਈ ਯੋਧੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ। ਸਮੁਰਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇਕਰ ਸਮੁਰਾਈ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੇ। ਸਮੁਰਾਈ ਯੋਧਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁਰਾਈ ਪਾਤਰ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁਰਾਈ ਯੋਧੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿੰਜਾ ਯੋਧਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਯੋਧੇ ਵੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਸਨ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੁੱਧ ਸ਼ੈਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੁੱਧ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਜਾ ਯੋਧੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਿੰਜਾ ਯੋਧੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕੌਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਠੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਾਠੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਦੱਖਣੀ ਪਠਾਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਲੜਾਕੂ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਦਿਲ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ 1674 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਾਠਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੀਰ ਲੜਾਕੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਬਾਰੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੁਮਾਲੇ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਲੱਖਣ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਕੇ ਸੰਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸਿੱਖ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲੜੇ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲੜੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕੁਛ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮਾਂ, ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਹਾਦਰ ਲੜਾਕੂ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।